नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज आप आ वीडियो में द्वितीय सत्रांत परीक्षा 2025 अंतर्गत तारीख 23/4 रोज धोरण 6 में सामाजिक विज्ञान पेपर है ए पेपरना अभ्यास माटेनु मोस्ट आईएमपी मॉडल पेपर संपूर्ण सोल्यूशन करवानुं है। विद्यार्थी मित्रों, आ ओरिजिनल पेपर नहीं, पेपर स्टाइल मुजबनु एक मोस्ट आईएमपी पेपर है। प्रश्न नंबर 1 में आपने विकल्प पूछाय छे 8 गुण में विकल्पना जवाब लखवाना छे। पहलो विकल्प छे जैन धर्मना प्रथम तीर्थकर कोण हतुं, तो जवाब आवशे आदिनाथ। महावीर स्वामी पावापुरी, तो गौतम बुद्ध तो कई। हवे महावीर स्वामी पावापुरी साथे जोड़ायेला छे स्थळ साथे, तो गौतम बुद्ध छे ए कुशीनारा। तीजू छे गौतम बुद्धे सौ प्रथम उपदेश कया स्थळे आप्यो, तो जवाब आवशे सारनाथ में। त्रिपिटक ग्रंथों कया धर्म साथे जोड़ायेला छे, तो जवाब आवशे डी, बौद्ध धर्म साथे जोड़ायेला छे। गौतम बुद्धे आपेला प्रथम उपदेश ने शुं कहेवाय, तो तेने धर्मचक्र प्रवर्तन कहेवाय। एना पछी नंबर 6 में छे गौतम बुद्ध ने कया दिवसे ज्ञान प्राप्त थयुं, तो वैशाखी पूर्णिमाना दिवसे ज्ञान प्राप्त थाय छे। बुद्धनो अर्थ शुं थाय, तो जवाब आवशे सी, ज्ञानी। एना पछी 8मो विकल्प छे महावीर स्वामीना संदर्भे नीचेनामांथी कयुं विधान साचुं नथी, तेओ जैन धर्मना बीजा तीर्थकर हता ए खोटो छे। प्रश्न नंबर 2 अ मां आपणे पूछायेलुं छे योग्य शब्द वडे खाली जग्या पूरो। 8 गुण में खाली जग्या पूछाय छे। चाणक्य द्वारा लखायेलो जाणीतो ग्रंथ खाली जग्या छे, तो जवाब आवशे अर्थशास्त्र। जूनागढ़नी तळेटी में पुष्पगुप्त द्वारा खाली जग्या तलावनुं निर्माण थयुं, तो सुदर्शन तळाव। एशिया खंडनो सौथी जूनो अने लांबो मार्ग खाली जग्या छे, तो ग्रांड ट्रंक रोड छे। बौद्ध साधु खाली जग्याना उपदेशथी अशोके शस्त्रों छोड़ी शास्त्रों शरण लीधुं, तो उपगुप्तना उपदेश थी। मौर्य युग में खेती विभागना वडाने खाली जग्या कहेवाय छे, तो सीता अध्यक्ष। मौर्य युगनी शासन व्यवस्था में राजा खाली जग्या स्थाने हता, तो केंद्र स्थाने राजा हता। मौर्य युगना वहीवटी तंत्र में लश्कर खाताना वडाने खाली जग्या तरीके ओळखाता, तो सेनानी। अशोके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा ने बौद्ध धर्मना प्रचार माटे खाली जग्या मोकल्या सीलोन एटले कि श्रीलंका। प्रश्न 2 में खरा खोटा विधानों आपेला छे। पहलू विधान छे मगधमा गुप्त वंशनी स्थापना समुद्रगुप्ते करी, खोटो। चंद्रगुप्त प्रथमे पोताना राज्य अभिषेक समये गुप्त संवतनी शरूआत करावी हती, साचो। समुद्रगुप्त महान विजेता और संस्कारी राजा हता, तो साचो। चंद्रगुप्त बीजो विक्रम आदित्य तरीके पण ओळखायो छे, तो साचो। महान कवि कालिदास स्कंदगुप्तना दरबारना कवि हता, तो खोटो। नालंदा विद्यापीठनी स्थापना कुमारगुप्ते करावी हती, तो साचो। चंद्रगुप्त बीजाए पाटलिपुत्र उपरांत दिल्ली ने बीजी राजधानी बनावी, तो खोटो। गुप्त वंश सांस्कृतिक रीते भारतनो सुवर्णयुग हतो, तो जवाब आवशे साचुं। आगळ छे प्रश्न नंबर 3 में टूंक में उत्तर आपो। पहलो प्रश्न है कि निदर्शन कला में कई कई कलानो समावेश थाय छे, तो निदर्शन कला में नृत्य और नाटक कलानो समावेश थाय। वेदों केटला छे, क्या क्या, तो वेदों कुल 4 छे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। भारत में प्राचीन विद्यापीठों में क्या क्या विषयનું शिक्षण अपातो, तो भारत में प्राचीन विद्यापीठों में नीतिशास्त्र, संस्कृत, व्याकरण, खगोळ, ज्योतिष, दर्शन वगैरह विषयों शिक्षण अपातुं। धार्मिक साहित्य विषय टूंक में जणावो, तो धार्मिक साहित्य में वेद, उपनिषद, महाभारत, जैन और बौद्ध धर्मना ग्रंथों समावेश थाय छे। प्राचीन भारत में कया कया विदेशी मुसाफरो प्रवासीओ आव्या हता, तो मेगेस्नीस, टोलेमी, फाहियान, युएन सांग जेवा विदेशी मुसाफरो आव्या हता। स्तूप एटले शुं, तो नाना गुबंज आकारनुं अंडाकार स्थापत्य जेमां बौद्धना अवशेषोने दाबवामां राखवामां आवता हता, जेने स्तूप कहेवाय
છે। પ્રશ્ન 4 માં છે ટૂંકમાં ઉત્તર આપો। કોઈ પણ 2 ગુણમાં 5 પ્રશ્ન પૂછાયેલા છે। પર્વતની સંકલ્પના સમજાવો। સમુદ્રની સપાટીથી લગભગ 900 મીટરથી વધુ ઊંચાઈ ધરાવતા તેમજ ઓછા કે તીવ્ર ઢોળાવ અને સાંકડા શિખરો ધરાવતા વિસ્તારને પર્વત કહેવાય। ભારતમાં કયા કયા જ્વાળામુખી પર્વતો આવેલા છે? તો ભારતમાં બેરન, પાવાગઢ, ગિરનાર, વિદ્યાર્થી મિત્રો ગિરનાર કરી નાખજો, જેવા જ્વાળામુખી પર્વત આવેલા છે। ઉચ્ચ પ્રદેશનું મહત્વ દર્શાવતા 2 મુદ્દાઓ લખો। તો ઉચ્ચ પ્રદેશોથી લાવવાની ફળદ્રુપ જમીન હોય તો કપાસની ખેતી માટે અનુકૂળ બને છે। પ્રાચીન નક્કર ખડકના ઉચ્ચ પ્રદેશમાંથી લોખંડ, મેંગેનીઝ, સોનું જેવી કિંમતી ખનિજો પણ મળે છે। ચોથો પ્રશ્ન હતો તાપુ એટલે શું? તે ઉદાહરણ। જે ભૂમિભાગ ચારે બાજુથી જળ વિસ્તારથી ઘેરાયેલા હોય તેને તાપુ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। ઉદાહરણ તરીકે લક્ષદ્વીપ, અંદમાન નિકોબાર, બેટ દ્વારકા, પિરોટન, નરા બેટ, પીરમ બેટ, શિયાળ બેટ, આ બધાય તાપુઓ છે। સંકલ્પના આપો દ્વીપકલ્પ। તો જે ભૂમિભાગની ત્રણેય બાજુ સમુદ્ર અને એક બાજુ જમીન વિસ્તારથી જોડાયેલા હોય તેને દ્વીપકલ્પ કહેવાય છે। જેમ કે ભારતનો દક્ષિણ ભાગ અને સૌરાષ્ટ્રી દ્વીપકલ્પમાં આવે। મેદાની પ્રદેશોમાં શા માટે વસ્તી ગીચ હોય છે? તો જવાબ આવશે દુનિયાના મોટાભાગના મેદાન નદીઓ દ્વારા ઠલવાયેલ માટીમાંથી નિર્માણ પામ્યા છે। ખેતી માટે આ જમીન ખૂબ ઉપયોગી છે। પાકા સડક માર્ગ જોવા મળે છે। આથી આ પ્રદેશોમાં વસ્તી ગીચતા જોવા મળે છે। આગળના પ્રશ્નમાં છે રેખાંકિત નકશામાં નીચેના સ્થાન દર્શાવો। હિમાલયની પર્વતમાળા, બંગાળાની ખાડી ઉપસાગર, ભારતીય મહામરુસ્થળ રાજસ્થાન, પશ્ચિમ ઘાટ, અંદમાન નિકોબાર ટાપુ અને બાંગ્લાદેશ ભારતનો એક પડોશી દેશ છે। તો અહીં નકશો તમને આપેલો છે જેમાં હિમાલયની પર્વતમાળા વિદ્યાર્થી મિત્રો આ ભાગમાં આવે તો અહીંયા દોરીને લખી શકાય। ભારતીય મહામરુસ્થળ રાજસ્થાનમાં, અહીં બંગાળનો ઉપસાગર, આખો છે પશ્ચિમ ઘાટમાં આવશે, અહીં બાંગ્લાદેશ આવેલો છે અને નીચે અંદમાન નિકોબાર ટાપુઓ આવેલા છે। પ્રશ્ન નંબર 5 માં છે ક્રમાંક 1 થી 3 માટે રૂઢ સંજ્ઞા ઓળખાવો। તો અહીં રૂઢ સંજ્ઞા જે આપેલી છે એ દીવાદાંડીની છે। અહીં જે આપેલી છે પાકો સડક માર્ગ છે અને અહીં ઉત્તર દિશા દર્શાવે છે। એના પછી પ્રશ્ન 4 થી 6 માં રૂઢ સંજ્ઞા દર્શાવવાની છે, દોરવાની છે। તો અહીં રાજ્યનું પાટનગર છે તો આપણે દોરવાનું છે। પોલીસ સ્ટેશનને કહેવાય PS। રેલ માર્ગ આપણે દોરી લેવાની છે તો અહીં રૂઢ સંજ્ઞા આપણે દોરીને જવાબ લખવાના છે। બંધ બેસતા જોડકા જોડો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં તમને જવાબ આપી જ દીધા છે। પંચાયતી રાજમાં પાયાનું એકમ તો એને ગ્રામ પંચાયત કહેવાય। ગ્રામ્ય કક્ષાએ ધારાસભા જેને આપણે ગ્રામ સભા કહીએ। ગ્રામ પંચાયતના વડાને કહેવાય સરપંચ। ગ્રામ પંચાયતનું કાર્યાલય છે એને કહેવાય ગ્રામ સચિવાલય અને જિલ્લા પંચાયતના વહીવટી વડા છે એને કહેવાય જિલ્લા વિકાસ અધિકારી। તો આ રીતના જોડકા જવાબ લખવાના છે। પ્રશ્ન નંબર 7 માં છે ટૂંક નોંધ લખો કોઈ પણ 3 9 ગુણમાં ગ્રામ પંચાયતના કાર્યો। વિદ્યાર્થી મિત્રો આ ટૂંકમાં પ્રશ્નો આપેલા છે તેનું જવાબનું સોલ્યુશન તમે અહીંથી કરી લેજો, તમે સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો પછી વાંચન કરી લેજો। તો પહેલા પ્રશ્નમાં છે ગ્રામ પંચાયતના કાર્યો લખવાના છે, શું કાર્ય કરે એ બધાની નોંધ કરવાની છે। બીજું છે લોક અદાલત, એ લોક અદાલત કઈ રીતે કાર્ય કરવામાં આવે છે એ અહીં તમને આપેલું છે। અને ત્રીજું છે તાલુકા વિકાસ અધિકારી, તો તાલુકા વિકાસ અધિકારી ક્યાં હોય, કેવા કાર્ય કરે એ બધું આપેલું છે। એના પછી લખેલું છે મામલતદાર, જે મામલતદાર છે તાલુકા કક્ષાના વહીવટી અધિકારી છે, કઈ રીતે પસંદગી થાય એના વિશેની માહિતી અહીં આપેલી છે। એના પછીના પ્રશ્ન નંબર 8 માં આપ્યું છે ટૂંકમાં ઉત્તર આપો। ગામડામાં લોકો કયા કયા વ્યવસાય સાથે જોડાયેલો હોય છે? તો ગામડામાં ખેતીકામ, દરજીકામ, સુથારીકામ, લુહારીકામ, ખેતમજૂરી વગેરે કાર્ય સાથે જોડાયેલા હોય છે। ફેક્ટરીઓમાંથી કઈ કઈ ચીજ વસ્તુ બને છે? તો ફેક્ટરીમાં શર્ટ, પેન્ટ, આઈસ્ક્રીમથી લઈને ગાડીઓ સુધીની બધી જ વસ્તુઓ બને છે। બીજી વસ્તુના પણ તમે નામ લખી શકો છો। માછીમારોને માછલી પકડવા માટે કઈ કઈ મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડે છે? તો દરિયામાં પ્રદૂષણ વધવાને લીધે માછલી પકડવા તેમને દરિયામાં ખૂબ દૂર જવું પડે છે। પ્લાસ્ટિક અને ઉદ્યોગોનું પાણી નદી ગટર મારફતે દરિયામાં જાય છે, આ કારણે અહીં પ્રદૂષણ વધતું જાય છે। પ્રદૂષણને લીધે અહીં માછલીઓ પણ ઓછી થતી જાય છે।
આ માછલી પકડવા ઘણી બધી મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડે છે। જીવન નિર્વાહ એટલે શું? તો જવાબ આવશે ઘર ચલાવવા માટે આર્થિક રીતે નાણાંની જરૂર પડે છે, જેના માટે કોઈ વ્યવસાય કે કામ કરવું પડે છે તેને જીવન નિર્વાહ કહી શકાય। પાંચમો પ્રશ્ન છે, તમારા વિસ્તારમાં ખેતીના કયા કયા પાકો થાય છે? વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આપણા વિસ્તાર પ્રમાણે લખવાનું છે। તો ઘઉં, બાજરી, ચોખા, મકાઈ, કપાસ જેવા પાકો અમારા વિસ્તારમાં થાય છે। તમારા વિસ્તારમાં કઈ કઈ દુકાનો આવેલી છે? તમે ત્યાંથી શું ખરીદો છો? વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો એ બધી વસ્તુઓ જનરલ સ્ટોરની દુકાન, આઈસ્ક્રીમ પાર્લર, મીઠાઈ પાર્લર જેવી દુકાનો છે, ત્યાં અમે ઘર વપરાશની વસ્તુ ખરીદી, આઈસ્ક્રીમ, દૂધ, મીઠાઈ અને જે વસ્તુ ખરીદતા હોય એની નોંધ તમે કરી શકો છો। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ હતું ધોરણ 6નું સામાજિક વિજ્ઞાનનું મોસ્ટ આઈએમપી પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન। વિડીયો ગમે તો લાઇક કરજો, અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, તમારા મિત્રોને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં। વિડીયો ગમે તો લાઇક કરજો। આભાર, ધન્યવાદ।